नमस्कार मु सुरेश आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आपणकर यूट्यूब चैनल फिटर क्लासेस को। आमे प्रथमे सेफ्टी प्रथम क्लास रे आमे सेफ्टी किछि प्रथम क्लास रे आमे सेफ्टी विषय किछि जानी थिले। आज होची सेफ्टी सेकेंड पार्ट। आज सेफ्टी सेकेंड पार्ट विषय आमे जानिबा ये सेफ्टी कौन पाई आमे व्यवहार करूछि, सेफ्टी सब कौन कौन अच्छी से सब आज आमे जानिबा। तापर एस आसिला सिकेसु स्टैंडर्डाइज करिबा, मानयुक्त करिबा। तापर आ गुटे एस आसिला शिट्सुके सुटन बोली कहा जाए, ताकू आवश्यक स्थान रे आवश्यक जिनस रखिबा और तार व्यवहार करिबा। बुझिपारल 5S रो मीनिंग कोन, 5S आमे काहे व्यवहार करू। तापर आमे जिबा हाउसकीपिंग माने कोन। हाउसकीपिंग आमर सेफ्टी रे सेफ्टी जिनस सब फॉलो कला बेले हाउसकीपिंग आमर निहती आवश्यकता रहउची। से हाउसकीपिंग दा कोन चलନ୍ତୁ जानिबा। हाउसकीपिंग हैला क्लीनिंग ऑफ ए शॉप फ्लोर। आमे शॉप फ्लोर को क्लीन रखिया सब बळे। क्लीनिंग ऑफ मशीन को सब बळे आमे क्लीन रखिबा। प्रिवेंशन ऑफ लीकेज एंड स्लीपलेस। जेतले आमे कोनोसी फ्लोर रे काम करछे, कोनोसी एरिया रे काम करछे, तो लीकेज किछि मशीन चली किछि मशीन चली, तो से मशीन गुड़ाकर लीकेज को बंद करवा, प्रिवेंशन करवा एवं स्लीपलेस तार जो खसीजा पण को जो स्लीपनेस को ताको अवॉइड करवा एवं प्रिवेंशन करवा। एटा भी होची हम हाउसकीपिंग रो काम। आउट है डिस्पोजल ऑफ स्कार्प। जो स्कार्प गुड़ा को आमर वेस्ट हो जाउची, जो काम कला बेले किसी स्कार्प आमर रिमूव हो जाउची, बाहर जाउची, तार काम किसी आवश्यकता पड़े नहीं। से स्क्रैप गुड़ाक जो आम स्क्रैप पकेबा उपयुक्त, जो जगह आमर स्क्रैप जगह थाए से जगह ही नहीं आम पकेबा। तापर आसला टूल स्टोरेज। टूल स्टोरेज माने कौन, टूल को आम व्यवहार कला बेले जेकोसी वर्क टूल को व्यवहार कर सारा पर से टूल को आम कौन करवा ना प्रॉपर जगह नहीं रखा। जो जगह आम जो टूल रहा आवश्यक से जगह से टूल को नहीं रखा आवश्यक आमर, आउ से जगह ही टूल रखा। तापर आसला स्टोरेज स्पेसेस। जो आम काम कला बेले बहुत जिनस आम आखि आगे देखा जाए, आम चारिपाखे थाए, से सब जिनस इे सियाड़े एणे तेणे हो पड़ी थाए। से सब जिनस को एणे तेणे एपट सेपट कर न रखिकी ताकू आम गोटे सिक्वेन्स अनुसार आउ ताकू स्पेस देकी आम जेकोसी जिनस को आवश्यक स्थान में रखा दरकार। तापर आसला मटेरियल हैंडलिंग। जो मटेरियल आमर इंडस्ट्री वर्कशॉप प्लांट गुड़ाक आम व्यवहार करुचे, तार हैंडलिंग केमती करवा, तार हैंडलिंग केमती करवा, तार व्यवहार केमती करवा, तार यूटिलाइज केमती करवा, एटा भी आमर हाउसकीपिंग रो काम। एटा आम हाउसकीपिंग रे भी आसुची। तो ये सब थिला आमर हाउसकीपिंग रो काम। ये सब हाउसकीपिंग रे आम व्यवहार सब बेले करूँ। जदि एगुड़ा न व्यवहार करुचे ताहले आमर 5S रो मूल्य ही किछि नाही। तो 5S को फॉलो करी आम हाउसकीपिंग रो व्यवहार करूचे। तापर नेक्स्ट आसीबा आम डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो आमर वेस्ट मटेरियल गुड़ाक अच्छी ताको डिस्पोजल केमती करूचे, आम ताको आम वेस्ट मान केमती करूचे, से सब है तार केतरा मेथड अच्छी। से मेथड द्वारा आम ताको डिस्पोजल कर पारुचे। फास्ट है एक नंबर आसला रिसाइक्लिंग। आम रिसाइक्लिंग द्वारा गोटे मेटाल को डिस्पोजल कर पारुचे। रिसाइक्लिंग द्वारा आम ताको
रिव्यवहार करें आउ थे व्यवहार करें से जिनस को आउ थे मॉडिफाई करिकी तापर है कंपोस्ट करवा कंपोजिट जोटा आमर कंपोस्ट मान ताकू माटी तल पोती देवा जोटा कि आमर क्षय हो जाए जो जिनसटा जो पदार्थटा जो वेस्ट मटेरियलटा आमर क्षय हो जाए ताकू आम माटी तले माटी को खोलिकी माटी तले पोती दो जहाँद्वारा कि कंपोस्ट भाव में रही जाए जो रिसाइक्लिंग नाम कहली रिसाइक्लिंगटा सेटा आमर माटी पोतिबा द्वारा तार किसी प्रभाव पड़े ना से सेमती ही रही जाए जमी प्लास्टिक है मेटाल है ये सब जिनस रिसाइक्लिंग करा जाए कंपोस्ट केबे करा जाए ना। तो 3 नंबर आसला लैंडफिल्स माने कौन आम देखि बहुत एरिया रे माटीर समतल पृष्ठर समतल अंचल न थाए कि से जिनस गुड़ाक आम फिलअप केमती करूँ ना जो वेस्ट मटेरियल गुड़ाक रहा से स्थान आम व्यवहार कर दो पकई दो तो से जो जगह गुड़ाक आम व्यवहार कर दौचे कौन ना वेस्ट मटेरियल गुड़ाक ता द्वारा आम लैंड फिल हो फुल हो फिलअप हो जो जगहटा आमर डाउन थी से जगहटा आमर फुलफिल हो तो से आम लैंडफिल्स भी यूज करा जाए डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल द्वारा। बर्निंग द वेस्ट मटेरियल जदि आम कौन सी मटेरियल को लैंडफिल्स करि पारुने रिसाइक्लिंग करि पारुने कंपोस्ट करि पारुने ताल ताको आम करवा कौन ना बर्निंग द वेस्ट मटेरियल से वेस्ट मटेरियल को आम पोड़ी देवा से वेस्ट मटेरियल को आम पोड़ी देवा पोड़ी देवा द्वारा कौन हम ना से वेस्ट मटेरियल आमर डिस्पोजल हो जाउची बुझिपाल समस्ते जहाँ को भी पोतीले भी क्षय हुए ना जहाँ को रिसाइक्लिंग करके व्यवहार करूँ कौन करवा ना बर्निंग पोड़ी देवा पोड़ी देले सेटा वेस्ट मटेरियल डिस्पोजल हो जाउची बुझिपाल समस्ते। चलतु जीवा आम जो वेस्ट मटेरियल गुड़ाक व्यवहार करुचे से जो वेस्ट मटेरियल आमर अलग अलग डस्टबिन यूज करुचे वेस्ट बिन व्यवहार करुचे ताकू अलग अलग मटेरियल पाई अलग अलग कलर डस्टबिन व्यवहार करुचे। चलो जानिबा आमे से सब कौन प्रथम देखिबा कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट चलतु आम जानिबा जे को कलर बिन रे आमे को सब वेस्ट व्यवहार करुचे। प्रथम जानिबा ब्लू कलर कोड रे आमे को वेस्ट व्यवहार करुचे पेपर वेस्ट जो पेपर गुड़ाक आमर वेस्ट हो जाउची ताकू आमे एणे तेणे न पकेकी ब्लू कलर डस्टबिन ताको व्यवहार करवा पकेवा। तापर आसला येलो कलर जो आम प्लास्टिक गुड़ाक वेस्ट कर दौचे एणे तेणे फिंगी दौचे से गुड़ाक सेमती न करिकी तार पाई प्रॉपर बिन रोचे डस्टबिन रोचे से आम निहाती पके आवश्यक तार कलर है येलो। तापर आसला रेड कलर डस्टबिन आम को मेटाल वेस्ट रेड कलर बिन आम को वेस्ट व्यवहार करूना मेटाल वेस्ट व्यवहार करूँ जो आम मेटाल वेस्टा आम एणे तेणे फिंगी दौचे तो ताको एणे तेणे न फिंगिकी ताको आम रेड कलर डस्टबिन रे ही व्यवहार करिथाउ रेड कलर डस्टबिन ही ताको फिंगी पकई थाउ। तापर 4 नंबर आसला ग्रीन कलर जो ग्लास गुड़ाक काच गुड़ाक वेस्ट होचे फिंगी दौचे ताकू एणे तेणे न फिंगिकी आम कौटी फिंगा ना ग्रीन कलर डस्टबिन रे आम ताकू फिंगा व्यवहार करवा ग्रीन कलर डस्टबिन रे। तापर आसला आमर ब्लैक कलर डस्टबिन रे आम फूड वेस्ट फूड को व्यवहार करवा जो खाइबा गुड़ाक आम नष्ट हो जाउची जो खाइबा पदार्थ गुड़ाक आमर खाई पारुने बड़ी जाउची फिंगी दौची से गुड़ाक एणे तेणे न फिंगिकी ताकू ब्लैक कलर डस्टबिन रे फिंगा आवश्यक। तापर आसला स्काई ब्लू जो स्काई ब्लू कलर आम रहा एतिकी सब जिनस भितर पेपर है प्लास्टिक है मेटाल है ग्लास है फूड है तो ये सब छाड़ा बाकी जहाँ जिनस सब रहा आमर वेस्ट जिनस रहा ताकू
କେଉଁ କଲର୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସେଫ୍ଟି ସିଗ୍ନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ କଲର୍ ସିମ୍ବଲ୍। ଆମର ସେଫ୍ଟି କିଛି ସିଗ୍ନାଲ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ବି ଫଲୋ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଛେ ଆଉ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରୁଛେ। ସେସବୁ କ'ଣ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, କୋଟେସନାରୀ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ କେଉଁ କଲର୍ଟା କେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଆମେ କେଉଁ କଲର୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ସିମ୍ବଲ୍ ଏଇଥିପାଇଁ, ଆମେ କେଉଁ କଲର୍ର ସିମ୍ବଲ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇଠି ଆମର କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ମନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆମକୁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ର ସିଗ୍ନାଲ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ ପାଇପାରିଛେ। ତାପରେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଯଦି ସିଗ୍ନାଲ୍ ଆମେ ଦେଖିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେଇଟା କିଛି ନା କିଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମକୁ କିଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ୟେଲୋ କଲର୍ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ଲୁ କଲର୍ କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ। ଆମେ ଯଦି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପାଇଯାଉଛି ମିଳିଯାଉଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ପାଇଁ। ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମର ହେଲମେଟ୍ଟେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସେଠି ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ସିଗ୍ନାଲ୍ ଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏସ୍କେପ୍। ଯେଉଁଠି ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ଟା ଆସେ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଠି ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ସିଗ୍ନାଲ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏସ୍କେପ୍। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ରିପୋର୍ଟିଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ତ ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଜଣାଇବା, କାହାକୁ କହିବା? ସେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିର କାମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ୁଛି ତ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି, ଫାୟାର୍ ଲାଗିଯାଉଛି, ତ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ 100 ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 100 ନମ୍ବର କଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ବି ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଫାୟାର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଗାଡ଼ି ବି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୋଲିସର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ପୋଲିସର ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଫାୟାର୍ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ 100 ନମ୍ବରର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 108 ନମ୍ବର। 108 ନମ୍ବର ଆମେ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବହାର ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଆମର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ, ତ ତାହେଲେ ଆମେ 108 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 108 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାପରେ ଯିବା ରିପୋର୍ଟିଂ ୟୋର୍ ଲୋକେସନ୍। ଯଦି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛେ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ତ ଆମେ ଡାଏଲ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, ଏମର୍ଜେନ୍ସିର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବା। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ? ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତା ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଆମକୁ ନିହାତି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ତା ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଜଣା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିପାରୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକେସନ୍ରେ ରହୁଛେ ତା'ର ଆଡ୍ରେସ୍ଟା, ତା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ 108 କିମ୍ବା 100 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରୁଛେ ତ ତାହେଲେ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ନମ୍ବର ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼େ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆଉ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମକୁ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଫାୟାର୍ ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର୍। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହେଉ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ଘରେ ହେଉ, ବାହାରେ ହେଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଫାୟାର୍ ଲାଗିଯାଏ,
ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ତ ନିଆଁ ଲାଗେ କେମିତି? ନିଆଁ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତା'ର କମ୍ବିନେସନ୍ ଦରକାର, ନିଆଁ ଲାଗିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କମ୍ବିନେସନ୍ ଦରକାର, ଆଉ ଫାୟାର୍ କେମିତି ଲାଗେ ସେଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଫାୟାର୍ ହେଉଛି ଅନୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ପ୍ଲେସ୍। ସେ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ଅନୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ଓକେସନ୍, କେଉଁ ଓକେସନ୍ରେ ଆସିବ ସେଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନେ। ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲେବୁଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଅନୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ପ୍ଲେସ୍ ଜାଗାରେ ହେଇପାରେ, ଅନୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ଅକୁପେସନ୍ ହେଇପାରେ, ଓକେସନ୍ରେ ହେଇପାରେ, ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲେବୁଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ହେଇପାରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଫାୟାର୍ର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବିସ୍ତାର କରେ, କେମିତି ବିସ୍ତାର କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର୍, ଫାୟାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇ ଫାୟାର୍ଟା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ନିଆଁଟା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଆମର କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଉଛୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର। ତ ତାପରେ ହେଲା ଫ୍ୟୁଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହିଟ୍। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫାୟାର୍ଟା ଲାଗିପାରିବ, ନିଆଁଟା ଲାଗିପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍, ତାପରେ ହେଲା ଫ୍ୟୁଲ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଫ୍ୟୁଲ୍ ଆମେ ଅଏଲ୍କୁ କହୁଛେ, ପେଟ୍ରୋଲକୁ କହୁଛେ, ଡିଜେଲ୍କୁ କହୁଛେ। ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଖାଲି ଆମେ ଫ୍ୟୁଲ୍ କହିଲେ ଅଏଲ୍କୁ ବୁଝିବାନି, ପେଟ୍ରୋଲକୁ ବୁଝିବାନି, ଡିଜେଲ୍କୁ ବୁଝିବାନି, କିରୋସିନ୍କୁ ବୁଝିବାନି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେମିତିକି କାଠ ହେଲା, ପେପର୍ ହେଲା, କୋଇଲା ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଫ୍ୟୁଲ୍ କହିବା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆମର ଫ୍ୟୁଲ୍ରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ହେଲା ହିଟ୍, ଯେଉଁଠି ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେହି ଜାଗାରେ ହିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ। ତ ତେଣୁକରି ଯେଉଁଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫ୍ୟୁଲ୍ର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହିଟ୍ର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଇଯାଏ ସେଇଠି ଫାୟାର୍ ଲାଗିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଆଉ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମିସ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଫାୟାର୍ ଲାଗିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସେସ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ମିସ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଫାୟାର୍ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଫାୟାର୍ କେତେ ଟାଇପ୍ର। ସେ ଫାୟାର୍କୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଫାୟାର୍ ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଫାୟାର୍ କେତେ ଟାଇପ୍ର। ଫାୟାର୍କୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କେତେ ଟାଇପ୍ର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଫାୟାର୍କୁ 4 ଟାଇପ୍ରେ ଫାୟାର୍କୁ ବେସିକାଲି 4 ଟାଇପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ୍ଲାସ୍ ଏ, କ୍ଲାସ୍ ବି, କ୍ଲାସ୍ ସି, କ୍ଲାସ୍ ଡି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଏ ଫାୟାର୍ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆମର ଫ୍ୟୁଲ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଫ୍ୟୁଲ୍ କ'ଣ, କେଉଁ ଫ୍ୟୁଲ୍ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଏ ଫାୟାର୍ଟା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତା'ର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଚାଲ ଜାଣିବା। କ୍ଲାସ୍ ଏ ଫାୟାର୍ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଲ୍ ଆମ ବ୍ୟବହାର ପଡ଼ୁଛି ଉଡ଼୍, ପେପର୍, କ୍ଲୋଥ୍, ସଲିଡ୍ ମେଟେରିଆଲ୍। ତ ଏସବୁ ଫ୍ୟୁଲ୍ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଏସବୁ ଫ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଏ ଲାଗିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁନା, କୁଲିଂ ୱାଟର୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କ୍ଲାସ୍ ଏ ଫାୟାର୍କୁ ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଲିଭେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ଲାସ୍ ବି। କ୍ଲାସ୍ ବି ହେଉଛି ଫ୍ଲେମେବୁଲ୍ ଲିକ୍ୱିଡେବୁଲ୍ ସଲିଡ୍। ଆମର ତା'ର ଫ୍ୟୁଲ୍ କେଉଁଟା ଅଛି କ୍ଲାସ୍ ବି ପାଇଁ ନା ଲିକ୍ୱିଡ଼, ଯେମିତିକି ଅଏଲ୍ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ସ୍ପିରିଟ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର କ୍ଲାସ୍ ବିରେ ଆସୁଛି। ତ ୟାକୁ ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର୍ କରିବା ପାଇଁ, ୟାକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା ଫୋମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଡ୍ରାଏ ପାଉଡ଼ର୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆଉ CO2ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆସିବା ଟାଇପ୍ ସି। ଟାଇପ୍ ସି ଫାୟାର୍ କେଉଁ ଫ୍ୟୁଲ୍କୁ ନେଇକି ଲାଗିଥାଏ? ଗ୍ୟାସ୍ ଏଣ୍ଡ ଲିକ୍ୱିଫାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ସି ଟାଇପ୍ର ଫାୟାର୍ ଲାଗିଥାଏ।
ତାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବେସିକାଲି ଡ୍ରାଏ ପାଉଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କ୍ଲାସ୍ ସିର ଫାୟାରକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର୍ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଏ ପାଉଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ଲାସ୍ ଡି ଫାୟାର। କ୍ଲାସ୍ ଡି ଫାୟାର ଇନଭଲ୍ଭିଂ ମେଟାଲ ଅର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫାୟାର। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସର୍କିଟ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଇନଭଲ୍ଭିଂ ଦ ମେଟାଲ, ସେତେବେଳେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଡିର ଫାୟାରଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛେ, ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତାକୁ ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ଡ୍ରାଏ ପାଉଡ଼ର ଏବଂ CTC ମାନେ ହେଲା କାର୍ବନ ଟେଟ୍ରା କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଡି ଫାୟାରକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟିର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଲି। ତ ସେଫ୍ଟିର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ 5S କ'ଣ, 5S ଆମେ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ପଢ଼ିଲେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ପଢ଼ିଲେ ହାଉସ୍କିପିଂ କ'ଣ, ହାଉସ୍କିପିଂର ବ୍ୟବହାର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ହାଉସ୍କିପିଂର ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାଉଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ମେଟାଲ, ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ, ଯଦି ଆମର କୌଣସି ମେଟାଲଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ମେଥଡ଼ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆଉ କେଉଁ ସବୁ କଲର୍ କୋଡ଼୍ର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ୱେଷ୍ଟ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେଫ୍ଟି ସିଗ୍ନାଲ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି, ତା'ର କଲର୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ କେଉଁ ସିଗ୍ନାଲ ଆସିଲା ବୋଲି, କେଉଁ ସିଗ୍ନାଲ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବୋଲି, ସେ କଲର୍ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେଫ୍ଟି ସିଗ୍ନାଲଟା। ତାପରେ ଆସିଲା କଲର୍ ସିମ୍ବଲ୍, ତା ଟାଇପ୍ ଅଛି ଆଉ ତା'ର ସିଗ୍ନାଲ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ରିପୋର୍ଟିଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଆମେ ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆଉ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତ ସେସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ କାହାକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଲ୍ କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ ନମ୍ବରକୁ କରିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର୍, ଆମର ଫାୟାରଟା ଲାଗୁଛି କେମିତି, ଫାୟାରଟା କମ୍ବିନେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଅକେସନ୍ରେ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲେବଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଜାଗାରେ ଆମର ଫାୟାରଟା ଲାଗିଥାଏ। ତା'ର କମ୍ବିନେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଫ୍ୟୁଲ୍, ହିଟ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର୍। ଫାୟାର ବେସିକାଲି ଆମର 4 ଟାଇପ୍ସର ଫାୟାର, କ୍ଲାସ୍ ଏ, କ୍ଲାସ୍ ବି, କ୍ଲାସ୍ ସି ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ସି। ତା'ର ଫ୍ୟୁଲ୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ, କ୍ଲାସ୍ ଏର ଫ୍ୟୁଲ୍ କ'ଣ ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ ବିର ଫ୍ୟୁଲ୍ କ'ଣ, କ୍ଲାସ୍ ସିର ଫ୍ୟୁଲ୍ କ'ଣ, କ୍ଲାସ୍ ଡିର ଫ୍ୟୁଲ୍ କ'ଣ, ଏବଂ ତା'ର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର୍ ପାଇଁ, ତା'ର ଲିଭେଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେଇଟା ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ତ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍, କ୍ଲାସ୍ ୱାଇଜ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇବି। ତ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆସିଯିବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଜି ଆମର ସେଫ୍ଟି କ୍ଲାସ୍ ସରିଯାଇଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ତ ସେଫ୍ଟି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ନେଇଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ନେଇଛି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନେଇକି ଆସିବି। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।